सच्चिदानंद। कश्यप भाई, हाँ बोलिए। बधाने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशव जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। વિડીયોમાં આવ્યા છે આવે હતું भगवान कहना तो वह तो मजाक उड़ाने जैसा है। दादाजी कहे छे भगवान कहना वह तो મારું ભગવાન કહેવાનું આ મજાક મારું પદના મજાક ઉડવાનું છે। ભગવાન પદ તો જ્ઞાની પુરુષ के लिए हीन पद है। ज्ञानी पुरुष से आगे है। इस पर थोड़ा सा आप बताइए। वो थोड़ा केशव भाई वो तो बहुत बड़ा है, तो 2-4 साइन उसमें से पढ़ो ना, तो उसमें क्या लिखा है मालूम पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ। और आपके पास है तो शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर का परमिशन। हाँ शेयर करो। ओके शेयर करिए आप। दिख रहा है? हाँ हाँ अभी आई डोंट नो, बड़ा कर सकते हैं आप? हाँ इतना होगा। हाँ ये ओके। भगवान कहना वह तो मजाक उड़ाने जैसा, ये हमें भगवान कहते हैं वह तो हमारा मजाक उड़ाने जैसा है। कोई बाहर साधु हो और खुद को भी एक भी कुलसित भाव नहीं हो और खुद के निमित्त से दूसरों को भी कुलसित भाव उत्पन्न नहीं हो तो उसे भी भगवान पद प्राप्त होता है। तो हमें भी भगवान कहा, लेकिन वह तो निर्विशेष पद है। इस पर विशेषण लागू ही नहीं होता। शास्त्रों में वह पद नहीं होता, इसलिए किसी को विशेषण में नहीं पढ़ना है। हमारा विशेषण है ही नहीं। भगवान वह तो विशेषण है, नाम नहीं है। कोई BMC हो जाए तो उसे ग्रेजुएट कहते हैं। फिर वह उससे आगे 10 साल तक पढ़ाई करे तो तब भी उसे ग्रेजुएट कहें तो कैसा हीन लगेगा। ज्ञानी पुरुषों को भगवान कहना वह तो हीन पद में कहने के बराबर है। भगवान पद तो ज्ञानी पुरुष के लिए हीन पद है। ज्ञानी पुरुष तो आश्चर्य कहलाते हैं, वे तो निर्विशेष होते हैं। लेकिन लोग पहचानेंगे किस तरह, इसलिए भगवान कहना पड़ता है। भगवान तो भग धातु पर से बना हुआ शब्द है। भग पर से भगवान, जैसे भाग्य पर से भाग्यवान बनता है, वैसे ही जिसने भगवत गुण प्राप्त किए हों वे भगवान कहलाते हैं। ज्ञानी पुरुष तो उससे भी बहुत आगे पहुंच गए होते हैं। उससे आगे कुछ भी बाकी नहीं बचता। हमारी मात्र 4 डिग्री बाकी बची है। भगवान महावीर को 360 डिग्री पूरी हो गई थी और हमारा केवल ज्ञान 356 डिग्री पर अटका हुआ है, वह भी इस काल की विचित्रता के कारण। लेकिन आपको यदि चाहिए तो हम आपको संपूर्ण 360 डिग्री का केवल ज्ञान घंटे भर में दे सकते हैं। ऐसा है, आपकी तैयारी चाहिए। लेकिन इस काल की विचित्रता है, इसलिए वह आपको पूरा बचेगा नहीं। हमें तो 356 डिग्री पर आकर खड़ा रह गया है ना, इसलिए भीतर तो उसका संपूर्ण सुख हमें बरतता है। परफेक्ट सही बात है। अभी इसमें क्या है कि दादा ने बहुत बड़ी चीज का वर्णन किया है, बहुत बड़ी डेप्थ में बोला है कि ज्ञानी वो बताते हैं ना कि जिसको भगवत गुण पैदा हो गए हैं। हाँ। और उन्होंने बोला है कि हम हमारा भगवत गुण से भी हमारा पद आगे है, तो आगे वो थोड़ा है। समझ वो दादा कहना चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को जो आप बोलते हैं कि भगवान, ये तो भगवान जैसे तो बहुत हीन जैसा शब्द है हमारे लिए। ज्ञानी पुरुष की चीज जो है ना वो आश्चर्य कहलाता है। आश्चर्य मतलब जैसे 11th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड दादा बोलते थे। आश्चर्य मतलब ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए दादा बोलते थे कि 10 लाख वर्ष के बाद ऐसा प्रागट्य हुआ है, ऐसा प्रागट्य जो आपकी कभी कल्पना में नहीं आए, जो 1 घंटे में केवल ज्ञान के पद तक लेके जाता है। बाकी इस काल का ऐसी बलियारी है कि जैसे महावीर भगवान को दादा ने बताया कि 360 डिग्री थी, महावीर भगवान बेला है।
ऐसे ही 360 डिग्री का ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हुआ है, उसको भगवान से भी बहुत बड़ा ऊंचा पद है ये तो, इसके लिए उसको आश्चर्यकारी बोला। इसलिए दादा ने बताया कि आपको पता नहीं कि ये क्या प्रकट हुआ है, बाकी 1 घंटे के अंदर केवल ज्ञान मिलना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, और भी इस काल के अंदर 5वें आरे के अंदर जो लपसणाकार है। और इसलिए फिर भगवान से दादा आगे पद है वो थोड़ा समझाइए, वो कैसे कैसे है भगवान से आगे पद? क्या हमको समझ में आ सकता है कि भगवान नहीं, से आगे पद? यही तो बात है ना कि आप जब तक उसको केवल ज्ञान की महिमा नहीं समझेंगे तो उसके आगे पद की उससे भी वैल्यू समझ में आएगी, तब तक नहीं समझ में आएगी। क्योंकि केवल ज्ञान कैसी चीज है कि जो इस काल के अंदर 356 डिग्री पे दादा बताते आके रुक गई, और 4 डिग्री जब तक ये क्यों नहीं पूरी हुई। दादा को ज्ञान पूरा 356 डिग्री का था, पर इस काल की वजह से वो 4 डिग्री रह गई, और वो 4 डिग्री रहने की वजह से वो दादा बोलते हैं हम आपको काम लगे। जैसे महावीर भगवान को जैसे केवल ज्ञान हो गया 360 डिग्री का, तो कंप्लीट भगवान पद से भी आगे निकल गए, जिसको बोलते हैं कि केवल ज्ञान मतलब दी एंड, उसके बाद सीधा मोक्ष में ही जाने का होता है। तो वो जो दादा बताते हैं कि ये भगवान पद से भी बहुत बड़ी चीज है, केवल ज्ञान पद को प्राप्त होना, इस फाइनल स्टेज पे पहुंचना इस काल के लिए बहुत बड़ी आश्चर्यकारी बात है। वो दादा भगवान के अंदर प्रकट हुई, वही चीज दादा ने हमको दी, जो 1 घंटे के अंदर दादा बोलते वही केवल ज्ञान हम आपको देते, तभी आपको ऑन द स्पॉट शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ जाता है। नहीं तो ये लक्ष्य बैठना इम्पॉसिबल है इस काल के अंदर। हमको समझ में आ सकता है कि ये भगवान पद से भी आगे पद जो है, ऐसे थोड़े समझ में आ सकता है कि हमारे को अभी नहीं समझ में आएगा? बहुत समझ में आए, बार बार आप रियलाइज करेंगे कि दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जब भी ये केवल ज्ञान के अंदर जब शुद्धात्मा का अनुभव होता है, जब आपको कोई गाली देता है या कोई कुछ आपको गुस्से हो जाता है, उस समय पूरा आपका खुद के स्वरूप में आ जाते हैं और आपको टच नहीं होता और आप अपने स्वपद में आ जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी निशानी है कि आपको केवल ज्ञान का वो अंश टच हो गया है। और जब सर्वांश होगा तो तब सब खुला हो जाएगा, तब खुला दिखाई देगा, सब अनुभव में आएगा। अभी अनुभव में नहीं आएगा क्योंकि काल बहुत विचित्र है, पर दिया तो दादा ने 100%, इसकी वजह से वो शुद्धात्मा का लक्ष्य फिट हो गया है। अभी वो हिलता नहीं है। अभी आपको कोई भी नींद में से भी उठा के बोले कि आप कौन है, तो बोलेगे व्यवहार से मैं कैश्यप हूं, पर रियली में शुद्धात्मा हूं, क्योंकि आपको शुद्धात्मा का प्रतिनिधि बैठ गया है, आपका लक्ष्य बैठ गया है, खाली अनुभव होना बाकी है। और वो इस काल के अंदर इम्पॉसिबल काल के अंदर इम्पॉसिबल चीज होने के अंदर पॉसिबल हुई है, उसको दादा बोलते हैं आश्चर्यकारी ज्ञान हुआ है। आश्चर्यकारी, आपको बार बार आश्चर्य होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, ये जो मतलब भगवत जिनको गुण पैदा हुए, जरूरी नहीं उनको शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठे, ऐसा ऐसा होता है क्या? नहीं, भगवत गुण यानी कैसे होते हैं? भगवान के गुण होते हैं। भगवान क्या होता है भाई? किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, ओब्लाइजिंग नेचर होते हैं, सबके किसी को दुख हो तो उसको अपने सुख से उसको खुशी दे देते हैं, वो भगवत गुण होते हैं। किसी का 1 रुपया नहीं लेंगे और सबको देने की कोशिश करेंगे, भगवत गुण है। पर केवल ज्ञान तो पूरा आत्मा का पूरा कंप्लीट विभाजन है, वो बहुत बड़ी चीज है। भगवत गुण तो होते हैं नहीं है भगवान जैसा आदमी है, ऐसा बोलते नहीं है। जब कोई अच्छा करता है, कोई गुस्से भी हो जाए तो उसको गुस्से को जमा कर देंगे, वो हंसेंगे। जो दादाजी ने सुपर ह्यूमन बताया, उसकी बात है। हाँ, सुपर सुपर ह्यूमन, ओब्लाइजिंग नेचर, और सबको सुख देने का, कैसे करके मैं उसको खुशी दूं, कैसे करके उसको सुख दूं, कैसे करके ये दूं। भगवत गुण जिसको बोलते हैं भगवत गुण, भगवान जैसे गुण। भगवान क्या होते हैं? सबको खुशी देते हैं, सबको सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते। तो इसलिए दादा ने क्लियर किया, भगवत गुण वाले को तो भगवान बोलते हैं। पर केवल ज्ञान प्राप्त होना, वो बीच में एक सेंटेंस दिया, आश्चर्य बना है। केवल ज्ञान जो होता है, ज्ञानी पुरुष एक आश्चर्यकारी चीज बनी है, उसको आश्चर्य बोलते हैं। जिसको आप ऑल द टाइम क्वेश्चन करोगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा आश्चर्यकारी चीज हुआ है। समझ गए? हाँ जी, धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय केशवानंद साहब, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ગીતા બહેન। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, આપની 2-3 દિવસ પહેલા એક સીડી સાંભળી હતી,
એમાં આપણે દાદા ભગવાનના પ્રસંગ કયા છે પેલા. હવે આજે આપણે છે ને હમણાં વાત થઈ ને ભૂલો અને દોષો જોવાના પોતાના. હા તો આપણે એક જે પ્રસંગ કયો છે ને ઔરંગાબાદમાં આપને દાદા ભગવાને કહ્યું કે એટલા દોષો એ જરા કોને પ્રસંગ જરા એ પ્રસંગ અને એક પેલો કેમ જ્યારે તમે નવો કેમેરો ખરીદ્યો જ્યારે તો દાદા ભગવાનના દરેક પોઝના ફોટા लिया था એવું જરા કોને એક બે પ્રસંગ જરા આજે. હવે ભૂલોની વસ્તુ તો દાદાએ ઘણી વખતે અમને ટકોર કરેલી. એક વખત તો મુંબઈમાં પણ બનાવ બનેલો અને વડોદરામાં બનાવ બનેલો, ઔરંગાબાદમાં બનેલો. હવે દરેક વખતે એ દાદા બહુ ઓબ્ઝર્વ કરતા હતા કે ભાઈ આ બધા છોકરાઓ શું કરી રહ્યા છે, કેવી રીતે આ બધું એમનું બધું આખું અંતસ્કરણ સાફ થશે, કેવી રીતે. પણ ટાઈમ એવો ખરાબ, જે હમણાં કહીને વાત કે આશ્ચર્યકારી બન્યું છે કે પોતાની ભૂલ એકે જડે નહીં, બીજાની હજારો ભૂલો શોધી કાઢે છે. આ કેવું બધું આપણે બંધારણ અંદરથી લઈને આવેલા હોઈશું. મારું એકલાનું નહીં, પણ તમે વિચાર કરો, અમે જ્યાં બી જાઓ, બહાર રસ્તામાં જાઓ, ઘરમાં જાઓ, બીજાને ત્યાં જાઓ, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જાઓ, સંબંધીઓને ત્યાં જાઓ, થોડી થોડી વાતમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો કે તરત જ એમને બીજાની ભૂલો દેખાઈ આવશે. આ ટેબલ પર જો આ કેવી રીતે મૂક્યું છે, આ બધું રસોડામાં તો આવી રીતે કોઈ ક્લીનિંગનેસ તો છે જ નહીં. અમારે તો રાત્રે ઘરે છે ને વાસણ બધું ખાઈ લે ને તો અમે સાફ ચમકાઈને મૂકી દઈએ. બધી કેટલી જીવાત આવે, આખો દિવસ જોજો કરે, ખૂણો ખૂણો ચેક કરે. એ મનનો સ્વભાવ છે બીજાની ભૂલો જોવાનો. પોતાની એક ભૂલ દેખાય નહીં કે હું શું કરું છું. એક જગ્યા પર જે જગ્યાએ સામેવાળો ભૂલ ના કરતો હોય તો તમે એના પર બધા પરફેક્શનિસ્ટ હો તો તે તમારે તો બહુ શાબાશી આપે. પણ એને શું ખબર કે તમારી અંદર બીજી કેટલી ભૂલો છે. ત્યારે એવી રીતે દાદા પકડતા હતા કે ભાઈ જયારે અમારે વર્તન જોઈએ ને તો અમારો હાવભાવ એવો ચાલે ને અને અમારું અંતસ્કરણ એવું ચાલે ને તો જાણે કે અમે બધા પરફેક્શનિસ્ટ હોઈએ. તો દાદા ઓબ્ઝર્વ કરે અને દાદાને તો 1000 ભૂલો દેખાતી હોય. દાદા અમે દાદાની બાજુ રહેતા ને તો દાદાની સાથે રહીએ અને ઘણી વખતે દાદા આમ જુએ તો બધા લોકો પેલું લાઈટ બંધ કરવા જાય, કોઈ ફેન બંધ કરવા જાય, બધી દોડમ દોડ કરી નાખે. પછી દાદા આમ કરે, આ શું સમજો છો? હું આમ જોતો તો ખાલી, એમને શું ખબર હું સિમંદર સ્વામીને ત્યાં જોઉં છું તો તમે લાઈટ બંધ કરો છો. એવું બધું. તો દાદા તો એ કશું કે નહીં કે કેટલી ભૂલો થાય છે, પણ આપણે વર્તન તો એવી રીતે કરીએ ને કે અમારી એકે ભૂલ થાય નહીં. ત્યારે દાદા આવી રીતે પકડી પાડતા કે આ શું કહો છો, એકે ભૂલ દેખાતી નથી, પાર વગરની ભૂલો થાય છે. અને એ આપણું બોડીમાં એવું ભરીને જ લાવેલા હોય છે કે બીજાના દોષો જોજો કરવાના. સાચી વાત છે. અને પછી પોતાની ભૂલોનું રક્ષણ કરવાનું એ બીજી અંદરની વસ્તુ હોય છે. પોતાની ભૂલ કેમ જડતી નથી, પછી અમે તારણ શોધી કાઢ્યું. જયારે દાદાએ કહ્યું ત્યારે ખબર પડી કે અમે આખો દિવસ પોતાની જાતને પ્રોટેક્શન કરીએ છીએ. પોતાને કેમ કરીને સારું પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટે કેટલી બધી વસ્તુઓ કરી છે, કેટલું બધું બુદ્ધિ ચલાવીએ છીએ, કેટલી બધી આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરીએ છીએ કે મારા જેવું કોઈ સારો માણસ નથી. અને એટલું પ્રોટેક્શન કરીએ અને એટલી ભૂલો વધતી જાય છે. અને જેટલી ભૂલો વધે અને એટલું અંદરનું સુખ અવરાઈ જાય છે. એટલે દાદા પિન પોઈન્ટ કરતા હતા, વારે ઘડીએ સાવચેત કરતા હતા આ ભૂલોની લીધે. એટલે તો દાદા કહ્યું ને કે જે ભૂલ ભાંગે એ ભગવાન થઈ શકે છે. એટલે કેટલું મોટું રહસ્ય મૂક્યું છે આ વાક્યની અંદર. ભગવાન થઈ શકે છે જે ભૂલ ભાંગે. બાકી તો આખો દિવસ આપણે પોતાની ભૂલોને પ્રોટેક્શન કરીએ છીએ, ઉપરાણું લઈએ છીએ, પણ ભાંગતા નથી કે ઓ કેશવ તારામાં આવી ભૂલ છે, આખો દિવસ આવું બધું વાત કરે છે, વાત કરવાની તને ઢબ નથી, આ બધાના આખો દિવસ દોષો જો કરે છે, પોતાનો એક દોષ દેખાતું નથી. હવે જયારે આપણે આવું કહીએ, ભૂલ ભાંગીએ, તે વખતે ભગવાન પદમાં આવીએ. ત્યાં સુધી આપણે ભગવાન પદમાં આવતા નથી. એટલે દાદાએ ખુલ્લું કરી દીધું કે જે ભૂલ ભાંગે ત્યારે ભગવાન થશે. એટલે આપણે એ ઓબ્ઝર્વેશન રાખવાનું છે કે આપણામાં શું શું ભૂલો ભરેલી છે, એમાંથી કેવી રીતે આમાંથી બહાર કાઢો. ભૂલ થાય છે તોય બી દાદા કહે છે કે એની બી ચિંતા ના કરશો. જે ભૂલ થાય છે પણ એ ભૂલ ફરી ના થવી જોઈએ એનું પ્રતિક્રમણ કરો, આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન કરો. આવી ભૂલ તો ના થવી જોઈએ. બહુ સરસ કહેતા હતા. સત્સંગમાં જ તમારે પેલા લગ્નમાં જવું હોય તો એકદમ તૈયાર થઈ જાય, પણ સત્સંગમાં આવવા માટે એમને બહુ પ્રેશર મારવું પડે. ઘણી વખત પછી બુદ્ધિ ચલાવે, પછી કે આજે નથી જતા. એ દાદા આવું કહેતા હતા, આ કેટલી મોટી ભૂલ છે.
બહુ મોટી. દાદા કહેતા હતા કે જ્ઞાની પુરુષની હાજરીમાં અમારી આવી ભૂલો થતી હતી. દાદા ભગવાન બેઠા હોય ઘરે અને ત્યાં હોય આપણે બીજું કામ કરતા હોઈએ, પણ અંદર એવું લાગે કે જાણે અમે તો દાદાનું કામ કરીએ છીએ. કે આવું બધું, આ કેટલું બ્લન્ડર કહેવાય. એક વખત તો દાદા અમારા પર બહુ નારાજ થયેલા કે આ શું છે, અહીંયા દાદા બેઠા છે અને તમે આપતાવાણીનું કામ કરો છો અને પછી 10-10 દિવસ સુધી દર્શન કરવા નથી આવતા. કેટલી મોટી બ્લન્ડર કહેવાય, ભૂલ નહીં, બ્લન્ડર કહેવાય કે ભાઈ જ્ઞાની પુરુષની હાજરી થઈ છે, એમની હાજરી જે આપણે કલ્પનામાં ના કરી શકીએ, આશ્ચર્યકારી વસ્તુ બની છે, એ આપણે કોઈ દિવસે કલ્પના ના કરી શકીએ કે આવું બની શકે છે. એવા સાક્ષાત પરમાત્મા હાજર થયા હોય જ્ઞાની પુરુષ, 14 લોકના નાથ, અમે એમના દર્શન કરવા નથી જતા. કેવી ભૂલ ના કહેવાય? બહુ મોટી ભૂલ કહેવાય. અને પછી આપણે આખો દિવસ શું કહીએ, અમે તો દાદાના જ્ઞાનમાં રહીએ છીએ, દાદાનું કામ કરીએ છીએ. એવી રીતે દાદા કહેતા હતા. અને આપણે પકડમાં નહોતું આવતું એટલે દાદા ટકોર કરવી પડતી હતી કે જ્ઞાની પુરુષ જ્યારે હાજર હોય ત્યારે 1 સેકન્ડ પણ છોડવું નહીં. આ તો હું તમને કેમ પાછું ઘરે મોકલાવું છું કે ભાઈ જાઓ જઈને નોકરી કરો, કારણ કે તમે પછી એ ના કરો ને તો ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થયું નહીં, આખું વિજ્ઞાન પર ચોકડી આવી જાય. એટલે બાકી જો જ્ઞાની પુરુષ એક વખત મળે ને તો એને તો છોડાય જ નહીં, પાછું તો જોવાનું નહીં. અને એક વખત જયારે દાદા એવું કહેલું ને કે અમને જો જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા હોત તો અમે પીઠ વાળીને પાછળ જોયું ના હોત. આ જયારે વાક્ય કહ્યું ને દાદાએ, તો ત્યારે અમને દાદાની વેલ્યુની દાદાએ અમને ખબર પાડી કે અમને જો જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા, દાદા પોતે જ્ઞાની પુરુષ હતા સાક્ષાત, પણ શું કે છે કે અમને જો જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા હોત તો અમે પાછળ વળીને જોયું ના હોત કે પાછળ મારા ઘરમાં વાઈફ બેઠા છે કે છોકરા બેઠા છે. તો પણ અમને પકડમાં નહોતી આવતી વસ્તુ. બોલો કેટલી ભૂલો થઈ હશે અમારી. પછી કેશવાનંદજી સાહેબ પેલો પ્રસંગ એક કહો ને કે આપના મમ્મી છે ને એકવાર રસોઈ બનાવી, પંજાબી બધું ખાવાનું બનાવ્યું, પછી દાદા ભગવાન ને તો એ પ્રસંગ કોને બહુ મજાનો છે. એ અમારા મધર હતા ને, એ ફક્ત ભક્તિ ના હતા. જેના હાથમાં આવી ભક્તિ મળી જાય ને તો સમજો એમનું કામ થઈ ગયું. એટલે બા કાયમ કહેતા હતા કે મને તો મારું બધું કામ થઈ ગયું, મારે દાદા ભગવાન મળી ગયા. પણ એમને આખો દિવસ દાદા માટે અહો ભાવ રહ્યા કરતું હતું. એ તો મને હજુ એ યાદ આવે છે કે બાને દાદા માટે એટલું બધું ભાવ હતું કે જેનું વર્ણન થાય નહીં. આખો દિવસ દાદા. અને એવું નહીં કે ભાઈ એ બહુ ઘરડા થઈ ગયેલા, જવાનીમાં જ એમને જયારે હતા ત્યારે એમને દાદાની આવું બધું લિંક બેસી ગયેલું. હવે એ આખો દિવસ વિચાર કરે. અમને છોકરાઓને વારે ઘડીએ કે કરે કે દાદાને કોને અમારા ઘરે સત્સંગમાં આવે, અહીંયા સત્સંગ કરે. અને જેથી કરીને બાને એક ભાવ કે અમારા ઘરમાં આ બધું કોમ્પ્લિકેશન, બહુ મોટું સામ્રાજ્ય હતું, બધા બ્રેન ટોનિક બધા, અને બધા ગુસ્સાવાળા અને બધા જાતનું મટીરિયલ ભરીને લાવેલા. તો બા પણ બહુ વિચારશીલ હતા. એટલે એમને એવું હતું કે દાદા ભગવાન જો અહીંયા ઘરમાં આવશે ને તો બધાનું કલ્યાણ થઈ જશે. તો એ ભાવ કર્યા કરતા હતા કે કેમ કરીને દાદાને ઘરે લાવો, કેમ કરીને દાદાનું અહીંયા ઘરમાં સત્સંગ. અને બનતું બી એવું, જે દિવસે દાદા આવવાના હોય ને તો બધાના અંદરના પરમાણુ બધા ચેન્જ થઈ જાય, અંદર વ્યવહાર ચેન્જ થઈ જાય. બધાને એટલું બધું થાય કે હું આ સેવા કરું, હું આવી રીતે કરું. બધા બાની પાછળ દોડમદોડ કરી નાખે, કારણ કે એમને બી બધાને ખબર તો પડી ગઈ કે ભગવાન છે. અને આવું બધું જેને મળતાની સાથે એટલું બધું આનંદ થાય છે, તો અમારા ઘરે આવશે તો કેટલું બધું સરસ થશે, બધાને લાભ થશે. તો આમ કરીને દાદાને જેમ તેમ કરીને એ બોલાવતા. અને પણ એ ભક્તિને જે દાદા વારે ઘડીએ કહે છે ને કે તમે જે માંગો તે આપવા માટે તૈયાર છું, તમારી વારે વાર છે. એટલે હું તો એ મેં જોયું, એ દાદા જે વાક્ય બોલતા હતા ને, તો મને યાદ આવે છે કે અમારા મધરને કે અમારા ઘર માટે કોઈ દિવસે દાદા ના નહીં પાડેલી. જયારે બી અમે કહીએ ને કે દાદા આજે અમારા ઘરમાં આમ વિચાર કર્યું છે, દાદા આજે અહીંયા અમારે ત્યાં જ્ઞાન આપો, અને અમે કાયમ તૈયાર હોઈએ બધા ઘરવાળા સેવા કરવા માટે, બધાને જમાડવા માટે, બધી તૈયારી જ રાખેલી હોય. તો દાદા અમારું બધાનું ભાવ જોતા હતા, પર્ટિક્યુલર અમારા મધરનું ભાવ. મધર કે ને કે પછી મધર કે દાદા તમે એક દિવસ અમારે ત્યાં રોકાઓ. તો પછી દાદા બીજાને તો બધા કે અમે રોકાતા નથી. બાને કે ચાલો અમે આવીશું, કારણ કે ભક્તિનું પ્રતાપ હતું કે જે માંગે તે આપવા માટે તૈયાર હતા. જે એમના અંદરમાં ભાવ જો સચોટ હોય ને તો એના માટે દાદા તૈયાર હતા. એ પ્રૂફ છે મારા મધર કે જ્યારે પણ દાદા એમને કહ્યું ત્યારે એ દાદા. પછી દાદાને
જ્યારે જમાડવાનું ટાઈમ થાય કે બધું દાદાને બેસાડવાનું થાય, પલંગ પર એકદમ સફેદ ચાદર બ્રાન્ડ ન્યુ મૂકે અને એવું જ રાખે કે જ્યારે તમને એવું લાગે કે સાક્ષાત પરમાત્મા આવવાના હોય. કોઈ પણ જગ્યાએ પેલું પ્લસ માઇનસ નહીં થવા દે. એ એટલા બધા પર્ટિક્યુલર હતા, કારણ કે એ તો અમારા વડીલ હતા અને બધા હતા, એને પણ પોતાનું ગયા ભાવનું લઈને આવ્યા હશે કે ભગવાનને કેવી રીતે બેસાડવાનો, કેવી રીતે જમાડવાના, એનાથી પહેલા બધી પ્લાનિંગ કરવાની, બધું ચોખ્ખું કરી નાખવાનું આખા ઘરને, શું કરતા હતા આખો દિવસ, જાણે મારા ઘરમાં ભગવાન આવવાના છે. હવે એવો ભાવ થાય ને તો એને જમાડવાનું બી બહુ ભાવ થાય. પછી એ ખાલી દાદાને જમાડવાનું નહીં, દાદા અમારી ભાવના છે ને બધા મહાત્માઓ બી આવે ને તો એમને અમે જમાડીશું. પછી જયારે દાદા કે મહાત્માઓને અચ્છા બધા જમાડશો, એટલે દાદા પછી એમનું હૃદય જુએ ને તો ખુશ થઈ જાય. ચાલો પછી તો અમે જરૂર પાલી મહાત્માઓને જમાડો ને બહુ દાદાને ગમે. પછી તો બા તો તૈયાર થઈ ગયા, દાદાએ તૈયાર, અને બધાને જમાડવાની બધી વ્યવસ્થા, બધા ગાર્ડન બહુ મોટું અને બધાને જમાડે, બધા ખુશ થાય. એક દિવસ 2 દિવસે પછી બાએ છે ને બધું બનાવવાનું શરૂ કર્યું. અને આમ તો બધી ઘરમાં લેડીઝ બી ખરી બધી, પણ એને પોતાને ભાવ થાય કે હું દાદાને આવી રીતે બનાવીને જમાડું. અને પછી જો દાદાએ બધું પંજાબી ટાઈપનું બધું જે બનાવ્યું, પાલક પનીર તે બધી વસ્તુ, તે પછી બધી ટેબલ પર મૂકી. પણ કાયમ મેં જોયેલું દાદાને કે જ્યારે બી એમને જમવાનું હોય ને તે બહુ આટલું ખાવે નોર્મલ રૂટીન લાઈફમાં. પણ ખબર નહીં કે બહારનું ભાવ રાખવા માટે કે પેલું એમનું ભક્તિની સીમાને ક્રોસ કરી નાખવા માટે આમ આખું ભરીને પ્યાલા ભરીને ખાય. હવે એટલી તો અમારી કેપેસિટી ના હોય કે દાદાને અમે દાદા કેટલી, અચ્છા બીજું લાવ આમાં મૂકો, એટલે બા જોયા કરે કે બહુ સરસ શાક બનાવ્યું છે. એટલે એમનું ખુશ કરવા માટે, એમનું ભાવ પૂરું કરવા માટે, એની હૃદયને પ્રફુલ્લિત કરવા માટે આ બધું દાદા આટલું બધું તે દિવસે ખાધું. તો પછી તો બા તો ખુશ થઈ ગયા કે મેં સરસ દાદાને ગમ્યું ને એટલે બસ બહુ થઈ ગયું, મારું જીવન સફળ થઈ ગયું. અને પછી આ બધું જમાડ્યા પછી અને કઈ દાદાનું કઈ પેલું આર્ટિફિશિયલ કઈ વસ્તુ નહીં હતી, બોલવા ખાતર બોલવું નહીં હતું, એમને હૃદયથી નીકળતું હતું. એ શા માટે કે સામેવાળાનો ભાવ જોઈને, સામેવાળાનો પ્રેમ જોઈને, સામેવાળાની અંદરની ભક્તિ જોઈને. જ્યારે એ જમી રહ્યા પછી બાને કઈ એમ લાગ્યું બી નહીં કે ભાઈ કશું દાદા આમ બોલશે. અને અચાનક જ 2 હાથ ઊંચા કરીને બોલ્યા, કમલાબેન આપકે ઉપર ભગવાન ખુશ હો ગए. એ જે વાક્ય બોલ્યા ને, બા તો ત્યાં જ પડી ગયા સાષ્ટાંગ કે ભગવાન मेरे पे खुश हो गए. मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया भगवान के लिए, पर भगवान खुश हो गए. मैं तो बुद्धू हूँ. वो दादा को बार बार ऐसा बोले, मैं तो बुद्धू, मुझे कुछ आता नहीं है दादा, पर आप खुश हो गए. તમે બિલીવ નહીં કરશો કે આ એક વાક્ય, ભગવાન આપકે ઉપર ખુશ હો ગए, એને 94 વર્ષ કાઢી નાખેલા જીવનમાં, 94 years સુધી કે મને વારે ઘડી એવું રહ્યા કરે કે ભગવાન મેરે પે ખુશ હો ગए. હવે કઈ ખાવા ઉપર ખુશ નહોતા થયા, એમની ભાવના ઉપર ખુશ થયા, એમના વ્યવહાર ઉપર ખુશ થયા, એની મહાત્માઓના પ્રેમ માટે ખુશ થયા, એને ભગવાન માટે જે શ્રદ્ધા હતી, ભગવાન માટે જે ભાવ હતો એના પર ખુશ થયેલા. અને એ ખુશ થવાની જે દાદાની જે મુક્ત હાસ્ય આપીને જે વાક્ય બોલ્યા, એ દાદાનો ચહેરો, બા કહેતા હતા કે અમને એન્ડ સુધી જતું નહોતું. જ્યારે બી જોઈએ ને કે દાદા મને એવું જ દેખાય કે ભગવાન મારા પર ખુશ થઈ ગયા, મારા પર ખુશ થઈ ગયા. બસ એના ખાલી એ એક વાક્ય ઉપર એને પોતાનું આખું જીવન કાઢી નાખ્યું કે દાદા મેં તો કશું કર્યું નહોતું, પણ તમે મારા પર ખુશ થઈ ગયા, મારું જીવન સફળ થઈ ગયું. દાદા મારું જીવન સફળ થઈ ગયું. ગજબ કહેવાય. અને આવી કૃપા તો ગજબ કૃપા, આ ગજબની કૃપા દાદા, બહુ જ ગજબ કૃપા. અને પેલું ફોટા બહુ પાડતા હતા ને આપ? હા, દાદા ફોટા તો પણ એ બી ગયા ભાવનું કઈ લઈ આવ્યો હોઈશ. મને દાદાને જોયા પછી જે દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા ને, તો એ એક વાક્ય બોલતા હતા ને કે જ્ઞાની પુરુષ એટલે વર્લ્ડની અજાયબી કહેવાય. જ્યારે એ વાક્ય બોલે ને અજાયબી કહેવાય તો મારો મગજ કામ ના કરે. અને મને તે વખતે દાદાનું જે હાસ્ય છે, દાદાનો જે ચહેરો છે, દાદાનું ઘણી વખતે સિરિયસ પણ આવો અપિયરન્સ થઈ જાય, એવું એક પણ ગ્લાસ નહીં હશે કે જે ગ્લાસમાં મેં દાદાનો ફોટો ના કાઢું. દાદા આમ જુએ તોય મને મન થાય કે આમ ફોટો કાઢું, દાદા આમ કરીને બેઠા હોય તોય ફોટો કાઢું. પણ જે મુદ્રામાં હું જોઉં ને તો પણ એ એક એવું કમાલ થયેલું કે જ્યારે પણ હું કેમેરામાં આમ ફોટો પાડતો હતો ને તો 2 વસ્તુ બનતી.
એક તો દાદા મને પોઝ આપતા, જે પોઝ ના આપે ને તો આવા ફોટો નીકળે નહીં. તે દાદા બી જાણતા હતા કે એક દિવસ એ ફોટા છે ને શું લોકોને નિધિધ્યાસન કરશે ને. તો હું આટલો નાનો છોકરો, એને આખો દિવસ જયારે બી હું કેમેરા લઈને ઉભો હોઉં ને તો દાદા મને પોઝ આપે, પછી આમ કરીને મુક્ત હાસ્ય આપે કે તું કાઢ જેટલા ફોટા કાઢવાય, આજ નહીં તો કાલે લોકોને એનું નિધિધ્યાસન થશે, લોકો બધા તું નિમિત્ત બન્યો છે. તો બીજા કોઈ આખી જિંદગી જેટલી મારી જિંદગીમાં મેં હાથમાં કેમેરા લીધી અને ત્યાર પછી દાદાનું દેહ વિલય થયો ત્યાં સુધી મેં કેમેરા છોડેલી નહીં. તો કોઈ બીજો કોઈ માણસ હોય ને, તો બીજો કોઈ બી વ્યક્તિ હોય તો નોર્મલી તો થાકી જાય, યાર તું આ બંધ કર કેમેરા, આ શું છે આખો દિવસ આંખોમાં પેલું ફ્લશ થાય તો ક્લિક થાય, ડિસ્ટર્બિંગ છે. સત્સંગ ચાલતું હોય કે ગમે તે ચાલતું હોય, પણ હું મારી મર્યાદા રાખીને જ્યારે પણ હું દાદાને જે મૂડમાં જોતો ને એ મૂડમાં ફોટા કાઢતો હતો. પણ એ બે વસ્તુ બનેલી, એક તો દાદાનું જબરજસ્ત કઈ એવું હશે કે આ ફોટો એક દિવસ બધાને નિધિધ્યાસન કરાવશે અને બધાને લાભ થશે. અને બીજું, જયારે આ જ્ઞાની પુરુષનો ફોટો નીકળતો હોય તે વખતે દાદાને કેવું લાગતું હશે કે ભાઈ આ એમ પટેલ નો ફોટો કાઢે છે, મારો તો અંદર ફોટો તો એને ખબર પડતી નથી એ કોણ છે. તો પણ એ છૂટા થઈને જયારે ફોટો કાઢું ને તો એ દાદા છૂટા થઈને જ મુક્તા હશે આપે. તો એ બી જોવાની બહુ મજા આવતી કે આ દાદા કેવા છૂટા પડા, ગમે તેવા ફોટો કાઢું છું તો એવું નથી લાગતો કે મારો ફોટો કાઢે છે, એ ભગવાનનો ફોટો કાઢે છે, 14 લોકના નાથનો ફોટો, જેને જોઈને અમે ખુશ થઈએ છીએ. જે દાદા કહેતા હતા ને કે ભાઈ એવા અંદર જે દાદા પ્રગટ થયા છે તો એને જોઈને અમે ખુશ થઈએ છીએ, તો દાદા ખુશ થતા હશે કે આ ભગવાનના કેવા ફોટા નીકળી રહ્યા છે. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું બન્યું હશે કે જે મુદ્રામાં જે જગ્યાએ મેં દાદાના આવી રીતે ફોટા કાઢેલા ને તે દાદા એ જ રીતે મને આજે બી દેખાય છે. એ બીજી અજાયબી બની. કદાચ એ મારું નિધિધ્યાસન બન્યું હશે કે નાનપણથી મારા હાથમાં એ કેમેરા આવી, તો આજે બી મેં જે રીતે દાદાના ફોટા ક્લિક કર્યા હશે ને એવી રીતે દાદા મને દેખાયા કરે કે દાદા આવી રીતે બેઠા હતા, આમ બેસું ને આંખો બંધ કરું તો મને ફોટા જ દેખાયા કરે. તો એ મારું નિધિધ્યાસન બી બની ગયું, જગત માટે બી કઈ કામ લાગ્યું. આ બધી દાદાની એ બધી જે કઈ વસ્તુ છે મારી એકલી કશું જ નથી, પણ એ દાદાની કઈ કૃપાનું ફળ હશે કે આ બની ગયું. તમને દાદાનો બહુ લાભ મળે છે, દાદા ભગવાનની સાથે રહેવાનો. પેલું એક તમારું લોભામણું નામ પાડ્યું હતું ને, એકદમ લાડકવાયું નામ દાદા ભગવાન. એ મને કોઈ દિવસે કેશવ નહોતા બોલતા, કાશિયા. હવે કાશિયાની મને બી આજે મીનિંગ ખબર નથી શું કહેતા હતા, પણ એ બોલાવે ને તો બધા બહુ સારું લાગે, તો મને બધા આપતા પુત્રો બી કાશિયા કરીને બોલાવતા, કારણ કે દાદા એ કાશિયા બોલતા હતા. હવે આ કાશિયા શું હશે એ દાદાને એ લાડકડો વર્ડ હશે બોલવાનું. કેશવ નહોતા બોલતા, કાશિયા અહીંયા આવો. એ જે પ્રેમ આપ્યું છે ને એ પ્રેમને લીધે આજે અમે અહીંયા જીવન જીવી કાઢી રહ્યા છે. બાકી આ કાળમાં તો એક પળ બી કાઢવા જેવું નથી, એ બરોબર દાદા કહેતા હતા. પણ દાદાજી આ પ્રેમ આપ્યું ને એ પ્રેમને લીધે એક એક પળ અમને લાગે છે કે અમારો જીવન ધન્ય થઈ ગયો, કે અમને દાદાના દર્શન થયા, દાદાનું વિજ્ઞાન મળ્યું, દાદાની સમજ મળી, જેથી કરીને 24 કલાક આનંદ રહ્યા કરે છે કે હવે મોક્ષે જઈશું એ નક્કી છે. દાદાને ટચ કર્યું છે ને, દાદાને વિજ્ઞાનને પકડી રાખ્યું છે ને, હવે મોક્ષે નક્કી છે આપણું. બરોબર છે, કરેક્ટ વાત છે. સાહેબ આપના ઘરમાં પણ બહુ ચરણ પેલી જ્ઞાન વિધિ બહુ જ થઈ હશે ને? હા, 17 ટાઈમ્સ તમારા ઘરે જ્ઞાન થયું, જ્ઞાન વિધિ 17 ટાઈમ્સ. એ દાદા ઘણી વખતે એવું બી બોલતા હતા કે આ જ જગ્યા છે જ્ઞાન આપવા જેવી, એવી કહેતા હતા. જ્ઞાન આપવા જેવી આ જ જગ્યા બહુ સારી છે. એવી હશે કઈ એવા કઈ દાદાને તો દેખાઈ આવે કઈ એવા પરમાણુ હશે જમીનમાં કે એવું શું હશે તે, અને પણ બેસવાની બહુ સગવડ સારી થઈ જાય. એટ અ ટાઈમ 300 જણા બેસીને જ્ઞાન લઈ જાય. બહુ મોટું લોન હતું ત્યાં. આજ દિવસ સુધી ત્યાં બહુ બધા વખત સત્સંગ થયેલો, દાદાને ત્યાં જ બેસાડતા હતા. અને એ હોલમાં ત્યાં બેસતા તો બધાને સગવડતાથી બધા બેસી શકે અને બહુ ઇઝીલી જ્ઞાનની વિધિ થાય. એટલે દાદા એ લોકેશન કાયમ સિલેક્ટ કરતા હતા કે ચાલો એ જગ્યાએ હશે. અને કેટલા બધા મહાત્માઓએ અમારા ઘરે જ્ઞાન લીધેલું. વાહ, સરસ સરસ, બહુ સરસ. હજી એ પરમાણુ તો બહુ બહુ ગજબના પરમાણુ છે એ ઘરમાં. આજની તારીખમાં બધા કહે છે કે તીર્થ સ્થાન છે, કારણ કે જ્યાં જ્ઞાની પુરુષના આટલા વખત ચરણ પડ્યા હોય અને ત્યાં વખત આટલું જ્ઞાન વિધિ કરી હોય, આટલો સત્સંગ કર્યા હોય, તે ઘરમાં જે કોઈ બી આવે છે ને એ એવું જ કહે છે કે ભાઈ અહીંયા જે પરમાણુ છે એ ખબર નહીં શું છે આ ઘરમાં.
પણ પછી હું એક્સપ્લેન કરું છું કે ભાઈ અહીંયા જ્ઞાની પુરુષનું અહીંયા આખું અહીંયા રોકાણ થયું છે અને એના ચરણો છે અને એની હાજરી છે આ ઘરમાં. હવે એ ઘરમાં દાદા જે ઘરમાં જતા ને તો ત્યાં વિધિઓ કરતા હતા. હવે શું વિધિ કરીને ગયા હોય કે જેથી કરીને આ ઘરમાં બધાને જ્ઞાનની બધી લિંક મળ્યા કરે, અથવા એ ઘરમાં કોઈ બી આવે તો એને બી એવું થઈ જાય કે જ્ઞાની પુરુષને મળવા જેવું છે. અને સેન્ટરમાં એટલી મોટી આમ દાદાની મૂર્તિ મૂકેલી છે ને કે એ મૂર્તિ તો બધા જોડે વાત કરે, એટલે ઘરમાં કોઈ બી એન્ટ્રન્સ કરે ને તો એ દાદાને જોતાની સાથે આમ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. એટલે એ શું ખબર દાદાને વિધિ કરી હશે ફોટામાં કે આમ ઓન ધ સ્પોટ પહેલું જ પ્રશ્ન પૂછશે કે આ કોણ છે, આ જે નહીં જાણતા હોય કે ગજબની આમાં આંખોમાં કેટલું તેજ છે. એની પર્સન વિલ કમ ઇન ધ હોમ, યુ વિલ સે લાઈક ધેટ કે આ કયા પુરુષ છે, એની આંખોમાં કેટલી બધી કશિશ છે. પછી અમે બધું વાત કરીએ એટલે પછી એમને કનેક્શન મળી જાય દાદાનું. પેલો નાનો 1 વર્ષનો બાબો પણ કેવું કરે ને, હા ઘરે પેલો નાનો બાબો, એ જે દાદા કહેતા હતા ને કે આ કાળની કઈ અજાયબી બની છે, તે આ કાળની મોટી અજાયબી છે. એ દાદા કહેતા ને કે જો તમે મારી આજ્ઞા મારો તો હવે કેટલા વખતથી કેટલા બધા મહાત્માઓ સમાધિ મરણ થઈ રહ્યું છે, અને એ બધા લોકો જે મોટા મોટા વર્ષો સુધી દાદા જોડે રહેલા, વર્ષો સુધી દાદાના જ્ઞાનમાં રહ્યા, બહુ ચુસ્ત જ્ઞાનમાં રહ્યા, જેને દાદાની જબરજસ્ત ભક્તિ હતી, એવા કેટલા બધા અબાઉટ 75% તો બધા જતા રહ્યા હમણાં, બાકી ઘરડા છે ઘણા બધા. પણ એ જે બધા જઈ રહ્યા છે ને એ 200% આપણા મહાત્માઓના જ ઘરે પાછા આવી રહ્યા છે. અને એ જે દાદા કહેતા હતા ને કે અમારી જે આજથી 70-80 વર્ષની જે પોઝિશન હતી ને આજની પોઝિશન છે તો આપણે જાઓ જલાલી કહીએ. જે દાદા કહેતા હતા ને કે એ લોકોનું બધો ક્યાં જન્મ થશે કે જ્યાં ચારે બાજુથી જાઓ જલાલી હશે. કઈ ગાડીઓ માટે દોડવું ના પડે, કઈ બંગલામાં રહેવા માટે બંગલા ના, અમારે બહુ મજૂરી કરવી પડી, પણ એ લોકોને મજૂરી ના કરવી પડશે. એટલે એને જાઓ જલાલી 1-2 અવતાર જે એમના જશે ને એ જાઓ જલાલી ના જશે અને જ્ઞાનમાં જ જશે. પણ કેવી રીતે જ્ઞાનમાં? તમે કલ્પના ના કરી શકો. 1 વર્ષનો બાબો, અમારા કન્યાભાઈના સનનું ત્યાં સન થયું છે, 1 વર્ષનો બાબો એ દાદા ભગવાનની મૂર્તિને છોડતો નથી. અને અમારે વારે ઘડી કેવું નથી પડતું કે ભાઈ આ દાદા ભગવાન છે. એને જોતાની સાથે એ પકડી પાડે છે, બીજી બધી મૂર્તિઓને અડતો નથી. હવે 1 વર્ષને બાબાને દાદા ભગવાનની મૂર્તિ દેવે અને દિવસમાં એને તો 100 વખત એ મૂર્તિને માથા પર આમ કરીને આમ કરશે, આમ કરીને આમ કરશે. એટલે આ અજાયબી નથી? બહુ મોટી અજાયબી, બહુ જ મોટી અજાયબી. અમે થાકી જઈએ કે ભાઈ હવે 100 વખત કેવી રીતે, પણ એ થાકતો જ નથી, એ થાકતો જ નથી. ગજબ કે ભાઈ આખો દિવસ દાદા કર્યા કરે, દાદાની સામે જોયા કરે. અને હું 10 વખત દર્શન કરાવવા લઈ જાઉં ને અને પેલા મૂર્તિ પર આમ આંગળી મૂકીને માથા પર મૂકું ને તો એ બી એ માથા પર મૂકીને મૂકશે, પછી એ છોડશે જ નહીં. હું નીચે ઉતારું તો કે મને ત્યાં લઈ ચાલ, અને મને જ પકડે છે. મેં કહ્યું કઈ હશે હિસાબ ગયા કઈ મહાત્માનું. એટલે જે દાદા કહેતા ને અમારા બધા મહાત્માઓ 1-2 અવતાર લઈને સીધા મોક્ષે જશે. એકાદ અવતાર અહીંયા લેશે, પછી એકાદ અવતાર મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં લેશે, સિમંદર સ્વામી ને છેલ્લા અવતારમાં દર્શન કરીને જતા રહેશે. બધા છેલ્લા અવતાર વાળા, બધા છેલ્લા અવતાર વાળા, છેલ્લા અવતાર વાળા. જરૂર. બહુ સરસ, બહુ બરાબર સરસ, ગીતાબેન? અદ્ભુત. હાજી સાહેબ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કૃષ્ણાનંદજી સાહેબ. ઉન્નતિ બેન, ઘણા દિવસ આવે. ઉન્નતિ, હા ઉન્નતિ, ઘણા દિવસ આવે. તમે બોલો પ્રોફેસર, શું ચાલી રહ્યું? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનનું એક આપતો સૂત્ર છે કે વોલ્યુમ આવે છે? હા આવે છે, બોલો. પોતાના હિતનું ભાન ની સંસારના હિતાહિતનું ભાન બંને ઉત્પન્ન થાય પછી જ મોક્ષનું ભાન થાય. આ સમજાવો ને મને. હા, ફરીથી બોલો એક વખત. પોતાના હિતનું ભાન ને સંસારના હિતાહિતનું ભાન બંને ઉત્પન્ન થાય પછી જ મોક્ષનું ભાન થાય. હા, બરોબર. હવે સૌથી પહેલા તો પોતાનો હિત શાબા છે એને ભાન થવું જોઈએ. અને એ ભાન ક્યારે થાય કે ભાઈ આપણે જયારે જ્ઞાની પુરુષનું મળીએ ત્યાં સુધી પોતાના હિતાહિતનું ભાન તો ખબર જ ના હોય.
પણ પોતાનો હિત શામાં છે એ જ્ઞાની પુરુષની જ્યારે સમજણ મળી જાય બરોબર, ત્યારે એમને ખબર પડે કે મારું હિત શામાં છે. અને એને પછી આ સંસારમાંથી મુક્તિનો બધો વિચાર આવે. આ જ્ઞાની પુરુષ મળી ગયા, હવે મારે તો ગમે તે રીતે મોક્ષે જવાનું છે અને મારું આખો દિવસ આમાં જ એનું લક્ષ્ય રહે કે મારું હિત શામાં છે. આખો બરાબર. દિવસ એમને લક્ષ્ય આ જ હોય, કેમ કરીને હું બધાને સુખ આપું, કેમ કરીને આ બધા ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર રાખીનું, કેમ કરીને બધાને એ રીતે કઈ કામ કરું જેથી કરીને મોક્ષ માર્ગનું એમને કનેક્શન મળી જાય, જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવું. એટલે આ પોતાનું ભાન કે હવે મારે મોક્ષે જવું છે. એટલે આટલું ભાન પડી ગયું અને આટલી સમજણ મળી ગઈ એટલે એ મોક્ષનો અધિકારી થઈ ગયો. પણ એ ક્યારે થાય કે જ્ઞાની પુરુષ. હવે એની સાથે પછી સંસારના હિતાહિતનું ભાન. હવે પહેલી તો એક લોટરી લાગી ગઈ, પણ એના પછી એક આવી સમજણ ડેવલપ થાય છે જ્ઞાની પુરુષને મળ્યા પછી. તે પછી એમાંથી એટલી બધી વિચારશીલતા ઊભી થાય છે. તે પછી એને ખબર પડે છે કે સંસારમાં કયો હિત છે અને કયો અહિત છે. સંસારમાં તમે રહો, સંસાર તમને અડતું નથી, સંસાર તમે કઈ દુઃખ આપતું નથી, પણ સંસાર પ્રત્યેની અણસમજણ એ દુઃખદાયી છે. એટલે પછી ત્યાં ઊભું થાય કે ભાઈ આજે આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં પછી આપણે પોતાનું જે આખું પુણ્ય વાપરી દઈએ, મોટી મોટી વસ્તુઓમાં બધા ખર્ચા કરીએ, પૈસાનું કઈ વેલ્યુ ના કરીએ અને બધું ગટરમાં પૈસા જતું હોય. તો પછી એમાંથી ખબર પડે કે આપણે સંસારનું હિતાહિતનું ભાન હમણાં ડેવલપ થયું કે આમ કરવાથી બધું આપણું પુણ્ય ખર્ચાઈ જશે. આપણું પુણ્ય એવી રીતે વાપરીએ કે જેથી કરીને જ્ઞાની પુરુષ સિવાય બીજે ક્યાં વસ્તુ ના જાય. આપણું ઉપયોગ, આપણું ટાઈમ, આપણા પૈસા સદુપયોગમાં જાય. એટલે આમાં પછી સંસાર પ્રત્યેનું હિતાહિતની સમજણ ડેવલપ થાય કે આમ કરીએ તો આ બધું સંસાર ડેવલપ થશે. આપણે સંસારમાં ફાઇલ નંબર 1 છે, ફાઇલ નંબર 2 છે, એની જોડે સંભાવે નિકાલ કર્યું એટલે આપણે સમજ પડી કે સંસારનું હિત શામાં છે. અને આ છે તો સંસાર ફાઇલ, પણ એમાં તમે સંભાવે નિકાલ કરો એટલે તમારી ડેવલપમેન્ટ થઈ કે હિતાહિતનું ભાન થઈ ગયું. પણ જો તમે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ ના કરો તો આપણે સંસારના હિતાહિતનું ભાન થયું આપણે ના થયું. પણ સંભાવ તો રહેતો જ નથી, ઓફ થઈ જવાય કે તો ડાઉન થઈ જવાય છે. એનો વાંધો નથી, પણ એ ખબર તો પડે છે ને કે ભાઈ સંભાવ નથી થતું. એટલે આજે નહીં તો કાલે તમારે એ સંભાવ થશે જ, કારણ કે એ માર્ગ કરેક્ટ છે, એ રસ્તો કરેક્ટ છે, એ સમજણ કરેક્ટ છે. આ સમજણથી બધા પાર પડી ગયા છે. અને જે લોકોનું સંભાવે નિકાલ નહોતું થતું પણ એ નિશ્ચય લીધેલું, દાદા પાસેથી શક્તિ માંગેલી અને કોઈ દિવસે બી હાર્યા નહીં, એ બધાના ઘરમાં સંભાવે નિકાલ થાય છે. પણ આપણે જો હારી જઈશું, કારણ કે દાદા શું કહેતા હતા કે આ અહીંયા હારવાનો માર્ગ નથી, આ પેલા વાણિયાઓનો માર્ગ નથી, આ ક્ષત્રિયોનો માર્ગ છે કે જ્યાં સુધી આ વસ્તુ થઈ નથી ત્યાં સુધી અમે છોડીશું નહીં. એ દાદા કહેતા હતા આ ક્ષત્રિયોનો માર્ગ છે અને મોક્ષે કોણ જાય? ક્ષત્રિય લોકો મોક્ષે જાય. એટલે આપણે ક્ષત્રિય થવું પડશે. આ ગભરાઈ ના જવું, નથી થતું કહેવાનો શબ્દ જ ના આવે ડિક્શનરીમાં. દાદા ભગવાનની હાજરીમાં આટલા વર્ષો વીતી ગયા પણ કોઈ દિવસે બી દાદાએ કોઈને એવું અનુમોદના ના આપી કે હા આ તમારી ફાઇલ બહુ ચીકણી છે એટલે નથી થતું. કેમ ના થાય? સંભાવે નિકાલ થવો જ જોઈએ, કારણ કે હજુ સુધી તમે ફાઇલ તરીકે એમને સમજ્યા નથી. જ્યાં સુધી તમે ફાઇલ તરીકે એને સમજશો નહીં ત્યાં સુધી નિકાલ થશે નહીં. ફાઇલ, FILE, ફાઇલ એટલે શું? એ પેન્ડિંગ ફાઇલ છે, એનો સંભાવે નિકાલ ના કરશો તો એ કબાટમાં ફાઇલ મુકાશે નહીં, આખો દિવસ ટેબલ પર પડી રહેશે. એ ક્લેમ કરશે, એ ક્લેમ કરશે, તમને છોડશે નહીં જ્યાં સુધી સંભાવે નિકાલ ના કરો. એટલે એટેચમેન્ટ હોવાના કારણે ના થઈ શકતું હોય. હા, ભલે રાગ દ્વેષ હોય, ગમે તે હોય, એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ આ ફાઇલ છે અને મારે એમનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. આ દાદાની આજ્ઞા છે, એ મારે દાદાની આજ્ઞા પાડવી છે એવો નિશ્ચય હશે તો તમારા હળહળાટ ફાઇલનો નિકાલ થશે. દાદાની 5 આજ્ઞા એ અલ્ટિમેટ આજ્ઞા છે. એમાં આજ્ઞા છે આ ફાઇલોનો સંભાવથી નિકાલ. નહીં તો આટલું મોટું વિજ્ઞાન મળ્યા પછી, આટલું બધું કેવળ જ્ઞાન મળ્યા પછી આ 5 આજ્ઞા કેમ આપી? અને એ 5 આજ્ઞા વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમે એનો નિકાલ ના કરો તો મોક્ષના દ્વાર જ નહીં ખુલશે. જેટલી બધી ફાઇલો તમારી પેન્ડિંગ હશે ત્યાં સુધી તમારે મોક્ષના દ્વાર ખુલ્લા થવાના જ નથી. એ તમને ક્લેમ કરશે, એ તમને મોક્ષે સુધી નહીં જવા દે. દાદા એવું કહેતા હતા.
બરાબર એ મોક્ષના દ્વાર સુધી કોલરથી ખેંચીને પાછા લઈ આવશે તમને જો નિકાલ નહીં કરો તો. બરાબર એટલે આપણે પાકું નિશ્ચય રાખવાનો, આ મારી ફાઇલ છે અને ફાઇલ નંબર ખાલી ફાઇલ નંબર 2, 3, 4 થી નિકાલ નથી કરવાનું. આ ફાઇલ નંબર જે 1 છે એ બહુ મહાભારી ફાઇલ છે, એનો એ નિકાલ કરવું પડે છે આખો દિવસ. મેન એ છે સ્ટાર્ટિંગ જ એનાથી થયું છે ને. હા, એનાથી થયેલું છે. એટલે આ ફાઇલ તો 1 નું બી નિકાલ કરવાનું છે અને 2, 3, 4 નું બી નિકાલ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી એનો નિકાલ નહીં થશે ત્યાં સુધી આપણે મોક્ષના દ્વાર ખુલ્લા જોઈ નહીં શકીશું. ઉન્નતિબેન, એ તમારે ક્લેમ કરશે. સ્ટુડન્ટની વાત કરો છો કે જેની વાત કરો છો કે આપણે પપ્પા મમ્મીની વાત કરો છો? આપણે ના, હું ફેમિલીની જ વાત કરું છું. બરોબર, તો ફેમિલીમાં તો સૌથી મોટામાં મોટી એ જ ફાઇલો હોય છે જે ચીકણી ફાઇલો હોય છે અને ત્યાં જ આપણી પરીક્ષા થતી હોય છે અને ત્યાં જ આપણે નિકાલ કરવાનો હોય છે. બાકી બધે તો હલો હાયનું હોય છે ને ત્યાં બધું નિકાલ થઈ જાય. પણ આ ઘરની જે ચીકણી ફાઇલો છે ને એના માટે જ દાદાએ આજ્ઞા આપેલી છે. આ ઘરની ચીકણી ફાઇલો તો તમે એક એક જણાને પૂછો ને મહાત્માઓને તો એનું વર્ણન કરે ને તો બધાને એવું જ લાગે કે તમારા ઘરની ફાઇલો તો બહુ સારી છે, બહુ ઈઝી છે. મારા ઘરની જે ફાઇલ છે ને માથાફોડ છે સાહેબ, માથાફોડ છે. એટલે અમને કેવી રીતે નિકાલ કરવું પડે છે, આ દાદા કેવી રીતે મૂકીને ગયા છે એમને સમજાતું નથી. પણ દાદાએ આ આજ્ઞા ના મૂકી હોત ને તો આ નિકાલ જ ના કરત. પછી તો કે આ તો વાંધો નહીં, આ તો આવું થયા કરશે, આવું થાય. પણ આ સંભાવ એટલે તમારે એમનું ભાવ બગડે નહીં અને એને ખબર બી પડે નહીં કે તમે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો છો, ત્યારે ફાઇલનો નિકાલ કર્યું કહેવાય. એ દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા સામેવાળાને ખબર ના પડવી જોઈએ, એને એવું જ લાગવું જોઈએ કે તમે નેચરલી એમની સાથે બહુ સુંદર રીતે વ્યવહાર કરી રહ્યા છો. એનું નામ સંભાવથી નિકાલ, એનું ભાવ બગડે નહીં. કેટલી મોટી વસ્તુ આપેલી છે દાદાએ. બરાબર, એટલે આપણું ડીલિંગ એ રીતનું હોવું જોઈએ સામેવાળા. હા, અને તમે જોજો, મેં એક બહુ સરસ વસ્તુ પકડી, કદાચ તમને કામ લાગે. તો જ્યારે બી તમે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો ને તો હું નાનપણથી આ વસ્તુ શોધતો હતો કે કઈ જગ્યા પર મારું સુખ હવરાઈ જાય છે. તમે કોઈની સાથે ગુસ્સે થઈ ગયા તો સુખ હવરાઈ જાય છે, કોઈની સાથે ઊંધું બોલ્યા તો સુખ હવરાઈ જાય છે, કોઈની સાથે તમે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ નહીં કર્યું તો એને અંદરમાં બહુ આમ ટચ થયા કરે, અંદર ડંખ્યા કરે. અને જ્યારે તમે એનું નિકાલ ના કરો તો એમને તો ડંખ્યા કરે તો તમને પોતાને બી ડંખ્યા કરે. અને જ્યારે એ ડંખે ને ત્યારે તમારું સુખ હવરાઈ જાય. એટલે પછી અમને થાય કે સાલો આજે ફાઇલનો નિકાલ નહીં કર્યો ને એટલે સાલો આપણું સુખ જતું રહ્યું. જે દિવસે આવી રીતે મને એ રીતે હેલ્પ થઈ, પણ કદાચ તમને બી હેલ્પફુલ થાય કે જે વખતે તમારું સુખ હવરાય છે એ વસ્તુને પકડી પાડો કે મારે તો હવે આ બધાને સુખ જ આપવું છે, આ ફાઇલનો નિકાલ જ કરવાનો છે, નહીં તો મારું સુખ હવરાઈ જાય છે. મેઇન વસ્તુ છે કે આત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી આપણું સુખ કેમ હવરાઈ જવું જોઈએ? બરાબર છે. તમને કેમ લાગે છે? 100% બરાબર છે. બસ, તો આપણે એવું નિશ્ચય રાખવાનું કે દાદાએ આજ્ઞા આપેલી છે અને દાદાની 5 આજ્ઞામાંથી આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, 5 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બધા સાથે કનેક્ટેડ છે. તો આપણે બનતા પ્રયત્ન કરવાના કે એ ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ કરવાનો. નથી થતું એની ચિંતા કરવાની નહીં, અને તમને ખબર પડી જશે કે આજે ફાઇલનો નિકાલ નથી થયો પછી નિશ્ચય કરવાનો, પ્રતિક્રમણ કરવાનો કે દાદા આજે ફાઇલનો નિકાલ નથી થયો, પણ મને દાદા એવી શક્તિ આપો કે જે કોઈ બી ફાઇલ આવે ને હું એની જોડે સંભાવથી નિકાલ કરું. અને જેવી રીતે વારે ઘડી બીજી બી વસ્તુ કરવાની. તમે જેટલી વસ્તુ વારે ઘડી દાદા પાસે લઈ આવશો ને કે દાદા કેવી રીતે નિકાલ કરતા હતા આટલા બધા મહાત્માઓ સાથે, કેટલા બધા મહાત્માઓ, દરેકનું નેચર અલગ અલગ, દરેકનું ટાઈમિંગ્સ અલગ. કોઈ તો દાદાને નાતી વખતે આવીને કે મને વિધિ કરી આપો, મુંબઈ જઉં છું. એ બધી કેવી બધી ફાઇલોનો નિકાલ કરતા હશે. અમે તો કંટાળી જઈએ કે આ બધું આવી રીતે દાદા શું કરી રહ્યા છે. પણ દાદાને રહસ્ય હતું કે ફાઇલનું જ્યારે હું બધાને કહું છું ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ, તો અમારાથી આ એમને તો સહજ હતું, એને તો સહજ ફાઇલ તરીકે દેખાય. તો અમે દાદાને જોઈને જોતા હતા કે કેવી રીતે નિકાલ કર્યું. અમે વારે ઘડી અમે બધા આપતા પુત્રો ભાઈ વાત કરતા હતા, સામેવાળાને તો ખબર બી ના પડે કે દાદા શું કરી રહ્યા છે. પછી અમે એકબીજાના કાનમાં કહેતા જો દાદાએ કેવું સંભાવે નિકાલ કર્યું. એના પરથી અમને પકડમાં આવતું હતું કે ગમે તે થઈ જાય, ભાદરણમાંથી કોઈ એમને મળવા આવે કે ગમે ત્યાંથી એમના સંબંધી આવે, ગમે ત્યાંથી એમના ઓળખાણવાળા આવે, ગમે તેટલું સત્સંગ ચાલતું હોય, પણ એની જોડે સંભાવે નિકાલ કરતા હતા.
આપણે એ જોઈને શીખવાનું છે કે દાદા કહેતા હતા ને કે જોઈને શીખશો તો બહુ કામ કરશે, કે દાદા આવું કરતા હતા એટલે આપણે આ કરવું જોઈએ. આમાંથી બધો દાદાને રહસ્ય છે, કારણ કે આપણી મતિ પહોંચે નહીં કે આપણે શા માટે દાદાએ કહ્યું હશે આ ફાઇલનો નિકાલ. આની લીધે તો આખું આપણું મોક્ષ અટકી ગયું છે. જ્યાં સુધી આ ફાઇલો તમને માફ નહીં કરે અને તમને સામેથી છોડશે નહીં અને સામેથી તમને ગ્રીન સિગ્નલ આપશે નહીં, ત્યાં સુધી મોક્ષ આપણું બહુ અઘરું છે. જ્યારે કહે છે ને, હા, કેટલા જણા હતા એવા કે ભાઈ સત્સંગમાં આવવા માટે દાદાને ના પાડે, એ બધું બહુ ભારે ફાડી. પછી અમારે એનું નિકાલ કરવું પડે કે દાદા આવી બધી ફાઇલ છે, સત્સંગમાં આવવા નથી દેતા. તો પછી દાદાને કહ્યું કેવી ચીકણી ફાઇલો છે, જો સત્સંગમાં રોકી દે છે, મોક્ષ રોકી કાઢે, એટલે આપણે એમની સંભાવે નિકાલ કરો, ગમે તે રીતે પટાવી સટાવીને આપણે નીકળી જાઓ આ જગ્યાથી. બરાબર છે. બરાબર નથી બેન? હા. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો કિશોરાનંદજી શ્રીમંત બોલા ઉન્નતિ બેન પ્લીઝ ફોલો કરો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો એસો પંચન પંચન મુક્કારો, મુક્કારો, સવ પાવપણાસનો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે સોમવાર 28 તારીખ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, સવા 10 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, 5 વાગે સત્સંગ. કાલથી આપણે રજનીભાઈ છો તમે? હા હા બોલો, તમારો રજનીભાઈ છો તમે? હા બોલો. હા, આપણે સેકન્ડ કલમ ફિનિશ કરીએ કે કન્ટિન્યુ કરીએ? આઈ થિંક એક વીક સુધી કન્ટિન્યુ કરો. એક વીક કન્ટિન્યુ કરું છો કે ફાઇન, ચાલ તો વી વિલ કન્ટિન્યુ. બીજી કલમ ના ભંગના પ્રતિક્રમણ. યસ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय महात्माओं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद तरुबेन, सच्चिदानंद सच्चिदानंद महात्माओं दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, સચ્ચિદાનંદ.